अल्हम्दुलिल्लाह ज़य्यना नबिय्यना बिहबीबिहिल मुस्तफा वमन अलल मुमिनीना बिनबीहिल मुजतबा वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल वरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबना व तबीब कुलूबना व नूरना व नूर ईमानना व रसूलना मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व उलमाई अहले सुन्नतिहि व अलैना मअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही व मअशूक़िही व मतलूबिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद। ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तबा, ईद दीवानों की तबा रबीउल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद शफीअना मौलाना
इस तरफ भी नूर है तो उस तरफ भी नूर है, इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। ज़र्रतन सब जहां का, ज़र्रतन सब जहां का नूर से मामूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद नबीना शफीअना। आमिना तुझको मुबारक शाह की मिलाद हो, शाह की मिलाद हो। तेरी आंगन नूर बन के, तेरी आंगन नूर बन के घर का घर सब नूर का। अल्लाहुम्मा नबीना शफीअना मौलाना मुहम्मद सलातुन या सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह अलैकुम। आ जाए अगर ख्वाब में सरकार मदीना, सरकार की अनवार से पूरे नूर हसीना। सरकार मदीना, सरदार मदीना, सरकार मदीना, सरदार मदीना। सरकार की अनवार से पूरी नूर हसीना। सलातुन या आई कातिब तकदीर मुझे इतनी बता दे, आई कातिब तकदीर मुझे तू इतनी बता दे कि मेरे मुकद्दर में ये बीली का मदीना। सरकार मदीना, सरदार मदीना, सरकार मदीना, सरदार मदीना। सरकार की अनवार से पूरी नूर हसीना। सलातुन या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफद्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। दोनों आलम में शान नबी का चेहरा, मजहर सूरय रहमान नबी का चेहरा। दोनों आलम में शान नबी का चेहरा, नबी का चेहरा। मजहर सूरय रहमान नबी का चेहरा, मजहर सूरय रहमान नबी का चेहरा।
जुल्फ़े वल्लैल है दमदान है यासीन शरीफ, जुल्फ़े वल्लैल है दमदान है यासीन शरीफ, दमदान है यासीन शरीफ। यानी कुरान है, कुरान नबी का चेहरा, यानी कुरान है, कुरान नबी का चेहरा। मज़हर सूरह रहमान नबी का चेहरा। लेके जब आए मोहम्मद को हलीमा दाई, लेके जब आए मोहम्मद को हलीमा दाई, देख कर हो गया कुर्बान नबी का चेहरा। मज़हर सूरह रहमान नबी का चेहरा। दोनों आलम में रज़ी शान नबी का चेहरा। ঐতিহ্যবাহী আনোয়ারাতানা আওতাধীন মোহাম্মদপুর উত্তরপাড়া ফৈজালি সিকদার জাম মসজিদে প্রতি বছরের ন্যায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে আয়োজিত আজিম শান নুরানি মিলাদ মাহফিলে প্রধান বক্তা তকরীর পেশ করিবেন সুন্নাহপাড়া নুরুল ইসলাম ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ হযরত আল-হাজ আল্লামা মুহিউদ্দিন হাশমি সাহেব এবং আরো তকরীর পেশ করিবেন সুরুদ বিবি জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব মুকাররম হযরতুল আল-হাজ আল্লামা ফিরদৌসুল আলম আল কাদেরী সাহেব সহ অপর উলামায়ে কেরাম আমার সামনে আল্লাহ যাদেরকে বসার তৌফিক দান করেছে এবং মাইকের আওয়াজ যতটুকু পর্যন্ত যাচ্ছে পর্দানশীন মুসকুরাত খাওয়াতিন আযম রাহিমানা ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহু তাআলা ফিদ দারাইন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা সর্বপ্রথম ওই মহান সত্তার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ আমাদেরকে বড়ই দয়া করেছেন, বড়ই মেহেরবানি করেছেন, যেই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য হযরতে আদম আলা নবিয়্যিনা থেকে শুরু করে ঈসা রূহুল্লাহ পর্যন্ত অনেক নবী রাসূলরা আল্লাহর দরবারে আমার নবীর উম্মত হওয়ার জন্য ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ আমাদেরকে না চাইতে যেই নবীর উম্মত হিসেবে কবুল করেছে সেই রবের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে সকলে উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এবং লক্ষ করোড় দরুদ সালামের নজরানা পেশ করছি মানবতা মুক্তির দিশারি সাহেবে লাউলাদ রাহমাতুল লিল আলামিন নবী এবং আমরা যখন জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে চলে যাচ্ছি পবিত্র কোরআনে কারীমের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন ফাআনকাযাকুম মিনান নার, হে আমার বান্দারা তোমরা যখন জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাচ্ছ তোমাদেরকে যেই রাসূলে কায়নাতের আগমন ঘটিয়ে যেই রাসূলে কায়নাতকে আমি
তোমাদের মাঝে পাঠিয়ে তোমাদেরকে জাহান্নামী থেকে জান্নাতের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। যেই রাসূলের কায়নাত আগমন করার কারণে, যেই রাসূলের কায়নাতে আমি আল্লাহ প্রেমে পড়ে সমস্ত কুল কায়নাত যেই নবীর মুহাব্বতে পড়ে সাজিয়েছি, আল্লাহ আমাদেরকে সেই নবী মিলাদ মাহফিলে আসার তৌফিক দান করেছে। সকলে আবার উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এবং ওই নবীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যেই নবী মায়ের পেট থেকে দুনিয়ায় আসার সাথে সাথে পবিত্র জবানে পাকে আমরা যারা দুনিয়ায় আগমন করেছি, এসেছি, আমরা দুনিয়ায় আসলে কান্না করি। যেই নবী দুনিয়ায় আসার সাথে সাথে সিজদার মধ্যে পড়ে রব্বি হাবেলি উম্মতি, আল্লাহ আমার উম্মতকে বাঁচাও, আল্লাহ আমার উম্মত গুনাহগার কেমনে বাঁচবে, আল্লাহ আমার উম্মতকে বাঁচাও বাঁচাও বলে বলে যেই নবী দুনিয়ায় আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত আপন রওজায়ে আতহারের মধ্যে কান্না করছে, সেই রাসূলে কায়নাতের কদম মুবারকে লক্ষ করোড় দরুদ সালামের নজরানা পেশ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে পৌঁছে দিক। সকলে বলুন আমিন। আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতে কারিমাটি তেলাওয়াত করেছি, সেই আয়াতে কারিমার আলোকে কিছু কথা বলবো। আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা। আমরা আল্লাহর কাছে মুসলমান হওয়ার জন্য আরজি পেশ করি নাই। আল্লাহ আমাদেরকে না চাওয়া সত্ত্বেও মুসলমান বানিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এত সুন্দর চক্ষু দিয়েছে। আল্লাহ বলে নাই বান্দা আমি তোমাদের উপর দয়া করেছি, আপনি কোথাও পাবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে এত সুন্দর একটা অবয়ব দিয়েছেন, শারীরিক গঠন দিয়েছেন। আল্লাহ কোরআনের কোথাও বলেন নাই বান্দা আমি তোমাদেরকে এত সুন্দর গঠন দিয়ে তোমাদেরকে কৃতজ্ঞ করেছি, এটা বলেন। আল্লাহ আমাদেরকে পরিবার দিয়েছেন, পরিজন দিয়েছেন, ডাকার জন্য মা বাবা দিয়েছেন, আমাদের চক্ষু শীতল করার জন্য আমাদেরকে সন্তান দিয়েছেন, স্ত্রী দিয়েছেন। আল্লাহ কোথাও দেখিয়ে দেন নাই, আল্লাহ কোথাও মানুষকে ফোঁটা দেন নাই বান্দা আমি তোকে এটা দিয়েছি, আমি তোকে হাত দিয়েছি, আমি তোকে পা দিয়েছি, চোখ দিয়েছি, কান দিয়েছি। আল্লাহ এই কথাগুলো কোরআনের মধ্যে নাই। কিন্তু আল্লাহ যখন আমার নবীকে পাঠালেন, আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিন। ও মুমিন যারা পরিচয় দিচ্ছ, মুমিন পরিচয় দানকারী, তোমরা শুনো, আমি তোমাদের উপর বড় দয়া করেছি। আমি কি বলেছিলাম? আল্লাহ আমাদেরকে হায়াত দিয়েছে, বলে নাই দয়া করেছি। আমাদেরকে এত সুন্দর চেহারা দিয়েছেন, তবু বলে নাই বান্দা দয়া করেছি। সুন্দর চোখ দিয়েছেন, মাথা দিয়েছেন। আল্লাহ হাঁটার জন্য আমাদেরকে দুনিয়া বিচরণের জন্য পা দিলেও, এত নিয়ামত দেওয়ার পরেও আল্লাহ দেখিয়ে দেয় নাই। আল্লাহ কখনো কোরআনের মধ্যে বলে নাই বান্দা আমি তোমাদেরকে দয়া করেছি। কিন্তু কোরআনের মধ্যে আল্লাহ মুসলমানকে একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছে, একটা কোন জিনিস আল্লাহ দেখিয়ে দিচ্ছে না। আল্লাহ এত নিয়ামত দেওয়ার পরেও বলছে না বান্দা দয়া করেছি। আল্লাহ যখন আমাদের কাছে নবী পাঠালেন, আল্লাহ যখন নবী পাঠালেন, আল্লাহ বলছেন লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা। ও মুমিন পরিচয় যারা দিচ্ছ তোমরা শুনো, আমি তোমাদেরকে এত নিয়ামত দিয়েছি, যদিও দেখিয়ে দিচ্ছি না, কিন্তু আমি আল্লাহ এমন একটা নিয়ামত তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি মুমিনের কাছে। নবী কার জন্য নিয়ামত? জন্য আল্লাহ মুমিনকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, ও মুমিন বান্দারা শুনো, আমি যে এত নিয়ামত দেওয়ার পরেও বলছি না নিয়ামত দিয়েছি। যখন নবী দিয়েছি আমি বলছি নিয়ামত দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহ এত নিয়ামত দেওয়ার পরেও বলেন নাই আল্লাহ আপনি তো অনেক নিয়ামত দিয়েছেন, তবু আপনি দেখিয়ে দিচ্ছেন না বান্দা আমি তোকে এটা দিয়েছি ওইটা দিয়েছি। আল্লাহ বলে আমি যখন আমার নবীকে দিয়েছি সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত দিয়েছি মুমিনের জন্য। সুবহানাল্লাহ। নবী এটার কাজ কি? إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك। নবীর কাজ হচ্ছে আল্লাহর বিধানগুলো আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া, আল্লাহর বিধানগুলো আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া, এটা হচ্ছে নবীর দায়িত্ব। আর আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ নবীকে যে বিধানগুলো দিয়েছে এই বিধানগুলো মনে প্রাণে ধারণ করা। নবী আসার কারণ কি? আল্লাহ বলছে ওয়াইযাক্কিহিম, আমার নবী তোমাদেরকে পবিত্র করবে। সুবহানাল্লাহ। কারণ আমরা সবাই নাপাক। একজন মানুষ যখন কুফরি অবস্থায় থাকে, একজন মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন কুফরি লালন করে, আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, কোরআনের ভাষায় তারা নাপাক, তারা ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাসুন। যারা মুশরিক, যারা কাফের, হিন্দু বলুন, বিধর্মী বলুন, ইহুদি বলুন, নাসারা বলুন, তাদের যদিও কাপড়গুলো পরিষ্কার থাকে কিন্তু তাদের কলবগুলো নাপাক। নাউযুবিল্লাহ। তাহলে নবী আসার কাজ কি? ওয়াইযাক্কিহিম, নবী মুশরিকদের কলবগুলোকে পবিত্র করে। সুবহানাল্লাহ। ওয়ায়ুআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়াইযাক্কিহিম, নবী মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করবে। যেই নবী ইসলামকে আমাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এত কষ্ট করেছে, ইসলাম সহজে আসবে? ইসলাম শূন্য অবস্থায় ছিল। আল্লাহ যখন আমার নবীকে পাঠিয়েছেন তখন একজনও মুসলমান ছিল না, কিন্তু আমার নবীকে আল্লাহ পাঠানোর সাথে সাথে এমন ধৈর্য দিয়েছেন। আমার নবী যখন তায়েফের ময়দানে গিয়েছেন, কাফের মুশরিকরা, বিধর্মীরা আমার নবীকে পাথর নিক্ষেপ করেছিল। হযরত জিবরাইল আমার রাসূল কায়নাতের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি শুধু আমাকে একবার হুকুম দিন, এই তায়েফের ময়দানকে আমি উল্টিয়ে দিব। আমার রাসূল বলেছেন আমি মানুষকে মারার জন্য আসি নাই, আমি এসেছি মানুষকে আল্লাহমুখী করার জন্য। সুবহানাল্লাহ। এই নবীর মাহফিলে আসতে চাইলেও ভাগ্য লাগে। নবীর মাহফিলে আসার জন্য আপনি একটা কথা চিন্তা করুন, এই নবীর মাহফিলটা কিরকম। আপনি যদি কোরআনে কারীমকে জিজ্ঞেস করুন নবীর মাহফিলের গুরুত্বটা কতটুকু, কোরআন বলছে ওয়াইদ আখাযাল্লাহু মিসাকান নাবিয়িনা লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমাতিন সুম্মা জাআকুম রাসূলুন মুসাদ্দিকুন লিমা মাআকুম লা তু'মিনুন্না বিহি ওয়া লা তানসুরুন্না। সুবহানাল্লাহ। শায়ের কত সুন্দর সুরে সুরে বলছেন, মেহবুব কি महफिल को महबूब सजाती है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाती है। सलातुनिया তাহলে আমি কি বলছিলাম, নবীর মাহফিল এটা আল্লাহ সাজিয়েছে। নবীর মাহফিল কে সাজায়? সূরাতুল আলে ইমরানের মধ্যে আল্লাহ 3 পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা দিচ্ছেন, আমি যখন দুনিয়া সৃষ্টি করি নাই, লৌহে কলম সৃষ্টি করি নাই, আমি মানুষ সৃষ্টি করি নাই, আমি যখন নবীদের রূহ সৃষ্টি করেছি, সমস্ত নবীদের রূহ নিয়ে আমি আল্লাহ একটা আরশে মুআল্লার উপরে একটা নবীদেরকে নিয়ে মাহফিল করেছি। সুবহানাল্লাহ। এই মাহফিলটা কেন? নামাজ পড়ানোর জন্য নয়, এই মাহফিলটা হচ্ছে নবীর একরার নিয়ে নেওয়ার জন্য। আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন
নবী যখন তোমাদের কাছে আসবে, মিলাদ মানে হচ্ছে নবী আসা। আমি আপনাদেরকে বুঝাবো মিলাদুন নবীটা কি জিনিস, মনোযোগ দিলে বুঝতে পারবেন। মিলাদ মানে হচ্ছে নবীর আসা। আল্লাহ আমার নবী দুনিয়ায় আসার আগে সমস্ত আম্বিয়াদের নিয়ে একটা বৈঠক করেছেন, মাজমা করেছেন, এরকম মাহফিল সাজিয়েছেন। আল্লাহ নবীদেরকে বলছেন, নবীদের কাছ থেকে ওয়াদা নিচ্ছেন, আমার নবী যখন তোমাদের কাছে আগমন করবে তোমরা আমার নবীকে স্বীকৃতি দিবা। সুবহানাল্লাহ। এখন দেখুন, আমাদের নবী সৃষ্টি হয়েছেন সবার আগে, নবীর সৃষ্টি এসেছেন সবার পরে। আমাদের মাহফিলের যিনি প্রধান আকর্ষণ, তিনি কখন আসবে? সবার পরে আসবে না? আল্লাহ বলেছেন কোরআনে কারীমের ভাষ্য অনুযায়ী, হাদিসে মুকদ্দাসা অনুযায়ী আমার রাসূল বলেন, আনা খাতামুন নবিয়্যিন লা নবিয়্যা বাদি, আমি নবী, সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী আসবে না। যদিও একথা ঠিক, আল্লাহ আমার সৃষ্টি করেছে আদম সৃষ্টির অনেক আগে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, আমি আমার নবীকে রহমত বানিয়েছি। কি বানিয়েছি? ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। সুবহানাল্লাহ। আপনি যখন একটু চিন্তা করবেন, মানুষের কাছ থেকে যদি তার অক্সিজেনটা কেড়ে নেওয়া হয় কিছুক্ষণের জন্য, ওই ব্যক্তি মারা যাবে। আল্লাহ বলে, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবার জন্য আমি আমার নবীকে রহমত বানিয়েছি। তাহলে বোঝা যায় রহমত হওয়ার জন্য। আল্লাহ যখন বলছে আমার নবী সমস্ত আলেমের জন্য রহমত, আল্লাহ কখন থেকে রহমত? আল্লাহ আয়াতের মধ্যে বলেন, ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক, আমার নবীর শানকে, আমার নবীর মানকে, আমার নবীর মর্যাদাকে আমি আল্লাহ এমন ভাবে বুলন্দ করেছি, কুল কায়নাত যদিও আমার নবীর প্রশংসা না করে, সারা জাহানের মানুষ যদিও আমার নবীর বিরোধিতা করে, তাহলে আমার নবীর শান কমানো যাবে না। সুবহানাল্লাহ। শুকরান সালাতুল্লাহ। ইচ্ছা করলে দয়াল নবী তাকতে পারতেন, আরশে তাকতে পারতেন, উম্মতেরই মায়ায় পড়ে, উম্মতেরই মায়ায় পড়ে শুয়ে আছেন মদিনায়। আল্লাহুম্মা আমার নবীর সাহাবী আমার নবীকে জিজ্ঞেস করছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে কখন বানিয়েছে? আমার নবী ঘোষণা দিচ্ছেন, আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু মিন নূরি, আল্লাহ যখন একাকী অবস্থায় ছিলেন, আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করে? আল্লাহ বলছেন, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, যিনি খোদা হবে তার সৃষ্টিকর্তা থাকবে না, তার মিলাদ থাকবে না, মিলাদ কাট থাকবে না। যিনি সৃষ্টিকর্তা হবে, তাইলে মিলাদুন নবী করা মানে মানুষকে শিরিক থেকে বাঁচানো। মিলাদুন নবী মানে মানুষকে শিরিক থেকে বাঁচানো। শিরিক বলা হয় আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। আল্লাহ দ্বিতীয় জন আছে একথা মানা। লাউ কানা ফীহিমা আলিহাতুন ইল্লাল্লাহু লাফাসাদাতা, আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেছেন, যখন আমি ছাড়া আরেকজন খোদা থাকতো, যদি আমি ছাড়া আল্লাহ আরেকজন থাকতো, দুনিয়ার মধ্যে গন্ডগোল বাজতো। এক খোদাই বলতো আমি রোদ দিব, আরেক খোদাই বলতো আমি বৃষ্টি দিব, এক খোদাই বলতো আমি রাত করব, আরেক খোদাই বলতো আমি দিন করব। আল্লাহ বলেন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আমি আল্লাহ এক, আমার মিলাদ নেই। তাইলে যার মিলাদ নেই তিনি আল্লাহ হয়, যার মিলাদ আছে তিনি নবী হয়। সুবহানাল্লাহ। তাহলে মিলাদ কার হয়? নবীর হয়। আল্লাহর মিলাদ, তাহলে মিলাদুন নবী দ্বারা
আছে, নবী এটা খোদা নয়, নবী এটা এবং খোদা থেকে জুদাও নয়। আল্লাহ আমার নবীর শানকে যে ওয়াফানা লাকা যিকরাক, এখানে একটা লাম কাফ, আল্লাহ বলেন আমি আমার নবীর শানকে এত বুলন্দ করেছি। এই লাম আরবি গ্রামারের পরিভাষায় এই লামকে বলা হয় লামের মিল্কিয়ত, লামে মিল্কিয়ত বলা হয়। আমি আল্লাহ যতটুকু পর্যন্ত জন্য খোদা হয়েছি, আমি আল্লাহর রুবুবিয়ত যতটুকু চলে, আমি আল্লাহ কুল কায়নাত যতগুলো সৃষ্টি করেছি, আমি আমার নবীকে ততটুকুর জন্য নবী বানিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমার নবীর নূরকে আল্লাহ সর্বপ্রথম আপন নূর থেকে সৃষ্টি করেছে। সুবহানাল্লাহ। এখন অনেকে প্রশ্ন করবে, যদি নবীর নূর আল্লাহর নূর থেকে যদি নবী সৃষ্টি করা হয়, তাহলে মনে হয় আল্লাহ থেকে এক টুকরা কমে গেছে। নাউজুবিল্লাহ। আয়না যেরকম আয়না আছে না, আয়নার পাওয়ার যদি রোদের মধ্যে রাখা হয়, রোদের একটা চটক আয়নার মধ্যে গিয়ে পড়ো, ওখানে আলোকিত করবে। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর একটা নূরানী তাজাল্লিয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমার নবীর নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছে। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর নূরকে আল্লাহ যখন সৃষ্টি করেছে, আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে নূর সৃষ্টি করার পর ওই নূর থেকে আল্লাহ লৌহে কলম আরশে কুরসি যখন সৃষ্টি করছেন, সমস্ত কুল কায়নাতকে আল্লাহ যখন সাজানোর কথা ভাবছেন, আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে একটা বৈঠক করলেন, হে আমার ফেরেশতারা, দুনিয়ার মধ্যে আমি এমন কিছু মানুষ বানাবো, এমন কিছু আমার ইবাদত গুজার করে এমন বান্দা বানাবো, যারা আমার কাছে আমার গুনাহ করবে, আমার অবাধ্য হয়ে যাবে। যখনই আমার অবাধ্য হয়ে যাবে, আমার অবাধ্য হওয়ার সাথে সাথে ওই সমস্ত বান্দারা যদি আমি কুদরতে ইলাহির কদমে পড়ে যদি চোখের পানি পেলে, আমি তাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিব। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে সর্বপ্রথম আলোচনা করলেন মানুষ বানানোর জন্য। আল্লাহ যখন কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, ওয়া ইয ক্বালা রাব্বুকা লিল মালাইকাতি ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে আলোচনা করে মানুষ বানালেন। মানুষ বানানোর সময় হযরতে আদমকে সর্বপ্রথম বানালেন। আল্লাহ রাসূল বলেন, আমি তখন নবী ছিলাম যখন আদম মাটি এবং পানির মধ্যে মিশ্রিত হয় নাই। আমার আল্লাহ আমাকে তখন নবী বানিয়ে রেখেছেন, কারণ যখন আদম মাটি ছিল আলাদা, আদমের পানি ছিল আলাদা। যখন আদমকে সৃষ্টি করা হলো, আদমকে যখন একত্রিত করা হলো, একটা অবয়ব করা হলো, অবয়ব করার পর আদমের মধ্যে আল্লাহ রূহ দিতে চাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। কারণ একটা কথা মনে রাখবেন, রূহটা হচ্ছে নূর, রূহটা নূর। আলো অন্ধকারের মধ্যে রূহ থাকে না। এখান থেকে মনে রাখবেন, আল্লাহ আরেক আয়াতের মধ্যে বলেন রূহটা কি জিনিস। আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উম্মতরা আপনার কাছে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। ওয়াসআলুনাকা আনির রূহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলে দিন, কুলির রূহু মিন আমরি রাব্বি, যেটা রূহ হয় এটা আল্লাহর একটা আদেশ হয়। এটা কোন দিক দিয়ে আসে এটাও মানুষ বুঝে না, রূহ কোন দিক দিয়ে যায় এটাও মানুষ দেখে না। সুবহানাল্লাহ। এখন আরেকটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন, আল্লাহু ইয়াতাওয়াফাল আনফুসা হিনা মাউতিহা, একজন মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায়, একজন মানুষ, কিছু মানুষ আছে নামাজ পড়ে, কিছু মানুষ আছে নবীকে মানে, কিছু মানুষ আছে আল্লাহর হুদুদ মানে। আল্লাহ আরেক আয়াতের মধ্যে বলেন, ওয়া মান ইয়াতাআদ্দা হুদুদাল্লাহি ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, আল্লাহ যে সীমানা দিয়েছে, আল্লাহ মুসলমানের জন্য একটা বাউন্ডারি তৈরি করে দিয়েছেন। ওই বাউন্ডারির বাইরে যাইলে হয় জালেম। ভাষায় কোরআন
কোরআন বলছে আমি সমস্ত মুসলমানের জন্য একটা বাউন্ডারি করেছি, ওই বাউন্ডারির মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ সীমা না মানবে ও ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিনে কামেল হবে, পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে। একজন মুমিন যখন ওই বাউন্ডারিটা ক্রস করে যাবে, এড়িয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলেন ওই মানুষটা জালেম। কার ভাষা? কোরআনের ভাষা। এখন আল্লাহ যখন আমরা যখন ঘুমাই, আমরা যখন শুনেন না, আপনারা কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কোরআনের মধ্যে বলেন আল্লাহু ইয়াতাওয়াফাল আনফুসা হিনা মাউতিহা, মানুষ যখন ঘুমায় মানুষের রূহটা আল্লাহর কুদরতি কদমে নিয়ে যায়। তাহলে আমরা যখন ঘুমাই আমাদের রূহটা এমনি এমনি বের হয়ে যায়। আল্লাহ বলে ইনা মাউতিহা ওয়া ইরসিলুল উখরা, আমি আল্লাহ কিছু কিছু মানুষের রূহ ঘুমের মধ্যে কবজা করি, আর যাদের হায়াত অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে, যাদের হায়াত এখনো বাকি আছে, আমি আল্লাহ তাদের রূহগুলো আবার তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিই। সুবহানাল্লাহ। এখন একজন মানুষ যখন নামাজ পড়বে, নামাজ পড়ার পর সে যখন ঘুমাবে, ঘুমানোর পর কোরআন বলছে তার রূহটা আল্লাহর কুদরতি কদমে যায়। একজন মানুষ আরেকজন মানুষ যখন বেনামাজি, সেও যখন ঘুমাবে আল্লাহর হুদুদকে যখন মানবে না, রাসূল কায়নাতের আদর্শ মানবে না, রাসূল কায়নাতের আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে চলবে না, নিজেকে চালাবে না, পরিবারকে চালাবে না, আল্লাহ বলে তাদের রূহগুলোও আমার কাছে আসে। আল্লাহর কাছে যখন মানুষের রূহগুলো যায়, এগুলো আল্লাহকে সিজদা করে। তাহলে রূহ কি করে? আল্লাহকে সিজদা করে। আল্লাহ বলেন কিছু রূহ আমাকে সিজদা করতে পারে, আর কিছু রূহকে আমি আল্লাহ সিজদা করতে দিই না। কিরকম? এটা সহজে এরকম মুসলামে যাবে না। আমরা যখন নামাজ পড়ার পর ঘুমাবো, আমরা যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়াই, আমাদের গিরাগুলো অটোমেটিক যেভাবে বাজ হয়ে যায়। একজন মানুষ যখন আল্লাহর তাবেদারি করে যখন ঘুমায়, তার রূহটা আল্লাহর কুদরতি কদমের মধ্যে যায়। কুদরতি কদমের মধ্যে আমার কায়নাতকে সিজদা করে। আর যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে নাই, বেনামাজি, হুদুদ মানে নাই, যেমন যা চাই সেভাবে চলেছে, রূহটা আল্লাহকে সিজদা করতে পারে না। মনে করুন এখানে যারা আছে সব মানুষ যদি সিজদা করে, একজন মানুষ যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সম্মান পাবে না? অসম্মানী বলেন না? সবাই যখন সিজদা করছে, মনে করেন সমস্ত মুসল্লিরা যারা যারা মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়তে এসেছে, সমস্ত মুসল্লিরা যখন সিজদা করছে, তার মধ্যে যখন একজন দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা যেভাবে সুন্দর দেখাবে না। একজন মানুষ যখন খোদার তাবেদারি করবে না, আল্লাহর কুদরতি কদমে যখন তার রূহটা যাবে, এটা সিজদা করতে পারবে না। এটা সিজদা করতে পারবে। এখন যার রূহটা আল্লাহকে সিজদা করতে পারবে, ওই রূহটা হাসবে। ওই রূহটা আল্লাহ যদি তাকে ওয়াইরসিলুল উখরা, তাকে যদি আল্লাহ আবার মানুষের মধ্যে আসার ক্ষমতা দেয়, মানুষের ভিতরে যদি আবার ফিরে আসার ক্ষমতা দেয়, ওই রূহটা হেসে হেসে আসবে। আর যেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সিজদা করার সক্ষমতা দেয়নি, কারণ ওখানে সিজদা হবে যদি দুনিয়ায় সিজদা হয়। এগুলো মরার পরের কথা না, এগুলা হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন। আমরা দুপুরে ঘুমাইলেও আমাদের রূহটা আল্লাহর কাছে যায়, রাত্রে ঘুমাইলেও আল্লাহর কাছে যায়, আল্লাহকে সিজদা করার জন্য ঝুঁকে পড়ে। আমরা নাফরমান, আমাদের রূহগুলো নাফরমান নয়। আল্লাহ বলেন আমি তাদেরকে সিজদা করতে দিই না যারা আমি আল্লাহর তাবেদারি করবে না। এখন আপনার রূহটা যারা আল্লাহর ওয়াহদানিয়তকে স্বীকার করবে না, রাসূলের রিসালাতকে মানবে না, তাদের রূহটা যখন আল্লাহকে সিজদা করতে পারবে না, ওই রূহটা
আসার সময় বদদুয়া দিয়ে দিয়ে আসে, আল্লাহ তুমি আমাকে এমন একজন জালেমের কাছে পাঠিয়েছ, আল্লাহ যে জালেমের ভিতরে আমি রূহ সঞ্চার করার কারণে, যে জালেমের মধ্যে আল্লাহ তুমি আমাকে দেওয়ার কারণে আমি আজ তোমার কুদরতি কদমের মধ্যে আসার পরও সিজদা করতে পারি নাই, আল্লাহ তুমি ওই জালেমের উপর আযাব দাও না। আমার কথা না, কার কথা? রূহের কথা। তাহলে মানুষ যারা রাসূলের কায়নাতের তাবেদারি করবে না, তাদের জন্য বদদুয়া কে করে? সর্বপ্রথম মানুষের রূহ। ওই রূহটা আসার সময় বদদুয়া দিয়ে দিয়ে আসবে। দেখবেন অনেক মানুষ হঠাৎ মারা যায়, অনেক সময় মারা যাওয়ার পিছনে রূহের বদদুয়া থাকে। কারণ রূহটা হচ্ছে নূর, রূহটা এটা হচ্ছে একটা আলোকবর্তিতার মতো। রোদকে যেভাবে কোনো কিছুর মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না, রূহকেও কোথাও আবদ্ধ করা যাবে না। আপনার রূহটা যখন আল্লাহর কুদরতি কদমে সিজদা করবে, আপনার জন্য দোয়া করবে। যদি আমার রূহটা সিজদা করে, আমার জন্য দোয়া করবে। যদি আমার রূহটা সিজদা করতে না পারে, আমার জন্য বদদুয়া করবে। তাহলে নিজেরটা নিজে তো আল্লাহ যখন আদমকে বানালেন, আল্লাহ যখন আদমকে বানানোর পর ওনার মধ্যে রূহ দিতে চাচ্ছেন, রূহ অন্ধকারের মধ্যে থাকে না। অনেক মানুষ দেখবেন, অনেক ছেলেরা যারা লেখাপড়ার মধ্যে রয়েছে, যখন বেশি বেশি পড়া করে অনেক সময় পড়া ভুলে যায়। কারণ লেখাপড়া এটা ওনার রূহটার সাথে সংশ্লিষ্ট, ব্রেনের সাথে রূহের সাথে যে কানেকশন আছে, এই কানেকশনটা আসবে যদি রূহের মধ্যে আলো থাকে, রূহের মধ্যে। এখন আদমকে যখন বানালেন, আদমের মধ্যে রূহ যাচ্ছে না। আদমের মধ্যে রূহ না যাওয়ার কারণে, রূহকে বারবার বলার পরেও যখন যাচ্ছে না, আল্লাহ আমার নবীকে বানিয়েছে আমাদের জন্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমার নবীকে বানানোর পর জান্নাতের মধ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আল্লাহ যতটুকু পর্যন্ত আমার ওয়াহদানিয়ত রেখেছি, আমি আল্লাহ যতটুকু পর্যন্ত আমার মুলকিয়ত সৃষ্টি করেছি, আপনি নবী সেখানে সেখানে ঘুরুন। আমার নবী আদম বানানোর আগেও ছিল। আমার নবী যেমন যেখানে চাচ্ছে সেখানে যখন ঘুরছে, আল্লাহ আদমকে বানালেন। আল্লাহ আদমকে বানিয়ে আমার নবীর নূরকে আদমের পৃষ্ঠের মধ্যে স্থানান্তরিত করলেন। সুবহানাল্লাহ। ঈশ্বর পড়ুন সালাতুল ইমাম। খুশরবি अच्छी लगी ना, सरवरे अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सलातुनिया मैं न जाऊंगा कहीं भी, दर नबी का चुंद कर, मुझे को कोई मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। सलातुनिया আল্লাহ আমার নবীর নূরকে আদমের পৃষ্ঠের মধ্যে রাখলেন। সেজন্য আমরা সবাই দুনিয়ায় আসার আগে বাবার পৃষ্ঠে থাকি। কোথায়? বাবার থেকে মায়ের রেহেমে আসি। আল্লাহ আমার নবীর নূরকে সর্বপ্রথম আদমের এখানে স্থানান্তরিত করলেন। এখানে স্থানান্তরিত করার পর আদমের পিছনে ফেরেশতারা ঘুরছে, আমার নবীর নূর যে চমকাচ্ছে এই নূরটা দেখার জন্য। সুবহানাল্লাহ। আদম আমার নবীর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, আল্লাহ আপনি যেই নবীর নূরকে আমার পৃষ্ঠের মধ্যে সংযোজন করলেন, স্থাপন করলেন, আল্লাহ আমার মন চাই ওই নবীকে দেখি।
আল্লাহ কি করলেন? আদম নবী যখন বারবার ফরিয়াদ করছেন, আদম নবীর ফরিয়াদের কারণে আল্লাহ আমার নবীর নূরকে আদমের আঙ্গুলের মধ্যে এনে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। একটা কথা মনে রাখবেন, অনেক মানুষ খুশি বলেন না, খুশির সময় আদম আলাইহিস সালামের নখদর্পণে যখন আমার নবীর নূরকে নিয়ে আসা হলো, উনি কি করবেন? হতভম্ব হয়ে আমার নবীর নূরকে চুমু দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এখান থেকে আরেকটা মাসআলা শুনে রাখুন, বুখারী শরীফের মধ্যে আছে, আমার নবী যখন চুল কাটতেন সাহাবায়ে কেরামরা আমার নবীর চারপাশে ঘুরতেন। হাদিসে মুকদ্দাসের মধ্যে আছে, আল-হাল্লাকু ইয়াহলিকুহু, নাপিত যখন আমার নবীর চুল ছাড়তেন সাহাবায়ে কেরামরা আমার নবীর চারপাশে ঘুরতেন। আমার নবীর চারপাশে এমন ভাবে ঘুরতেন যাতে আমার রাসূল কায়নাতের একটা চুলও মাটিতে না পড়ে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে সাহাবায়ে কেরামের মহব্বতটা কিরকম দেখুন, আমাদের মহব্বতটা কিরকম দেখুন। সাহাবায়ে কেরাম আমার রাসূল যখন থুতু নিক্ষেপ করতেন, আমার রাসূলের থুতু নিক্ষেপ গুলা সাহাবায়ে কেরামরা নিচে পড়তে দিত না। আমার রাসূল থুতু নিক্ষেপ করলে সাহাবায়ে কেরামরা আমার রাসূলের থুতুগুলো হাতের মধ্যে নিয়ে নিজের চেহারার মধ্যে মালিশ করতেন। যারা থুতু পেয়েছে তারা হাতে মুখে মালিশ করেছে, যারা আমার নবীর থুতু মুবারক ধরতে পারে না, এই সৌভাগ্য হয় নাই, যাদের হাতের সাথে আমার রাসূল কায়নাতের থুতু লেগেছে তাদের হাতের সাথে হাত মালিশ করে, তাদের হাতের সাথে হাত মিলিয়ে চোখে মুখে মাখতেন। আমার রাসূল যখন নাকের একটাও নিচ থেকে বলছি না, সবগুলো হাদিস, আমার রাসূল যখন নাকের শ্লেষা মুবারক ফেলতেন, নাকের ফিল, সাহাবায়ে কেরামরা এগুলো হাতের মধ্যে নিতেন, চোখে মুখের মধ্যে মালিশ করতেন। সাহাবায়ে কেরামরা আমার রাসূল যে পথ দিয়ে হাঁটতেন, আমার রাসূল যদি হাঁটার সময় কোনো একটা গাছকে যদি ধরতেন, কোনো একটা গাছের সাথে যদি হেলান দিতেন, সাহাবায়ে কেরামরা ওই গাছকে চুমু দিত। তাহলে সাহাবায়ে কেরাম আমার রাসূল যখন ওযু করতেন, সাহাবায়ে কেরামরা আমার রাসূলের কায়নাতের ওযুর পানিগুলো মাটিতে পড়তে দিত না। সাহাবায়ে কেরামরা আমার রাসূলের কায়নাতের ওযুর পানিগুলো নিয়ে সেটার জন্য হাতে মুখে মাখতেন। এখন একটা কথা চিন্তা করুন, আমরা নবীর জাহেরি হায়াতের মধ্যে নাই, বর্তমানে নবী আমাদের জাহেরি হায়াতে নাই, আমাদের কাছে নবীর ওযুর পানি আসার কোনো সুযোগ নাই, আমাদের কাছে নবীর থুতু মুবারক আসার কোনো সুযোগ নাই, আমাদের কাছে নবীর চুল মুবারক আসার সুযোগ নাই। তো আমরা কি করব? অনেকে আমরা এরকম চুমা দিলে বেদাত বলে না, এগুলো জেনে রাখুন, বলতে পারবেন আমরা কেন এটা চুম্বনটা করি। হাদিসে মুকদ্দাসের মধ্যে আমার রাসূলের কায়নাতের সাহাবীরা, হাদিসে মুকদ্দাসের মধ্যে দেখা যায় রাসূল চুল কাটলে রাসূলের কায়নাতের চুলগুলো সাহাবায়ে কেরামরা হাতের মধ্যে নিয়ে কেউ বুকের সাথে রাখতেন, কেউ মাথার সাথে রাখলেন। এমন এমন হাদিসের রওয়ায়াত পাওয়া যায় আমার রাসূলের একটা চুল মুবারকের সদকায় খালিদ বিন ওয়ালিদ যতগুলো যুদ্ধ করেছে একটা যুদ্ধতেও হারে নাই। রাসূলের কায়নাতের একটা চুল থাকার কারণে একজন বাদশা, তার মাথা ব্যথা ছিল, ফারুকে আজমের কাছে আসলো, বলল হে ফারুকে আজম, আমি অনেক ডাক্তারি করেছি, কবিরাজি করেছি, কিন্তু আমার মাথা ব্যথা কোনোভাবে উপশম হচ্ছে না, কোনোভাবে যাচ্ছে না, আপনি আমার জন্য কিছু করুন। ফারুকে আজম আমার রাসূলের কায়নাতের একটা চুল মুবারক ওই বাদশাকে দিলেন। ওই বাদশাকে বললেন, হে বাদশা সাহেব, আপনি এই চুল মুবারকটা নিয়ে আপনার পাগড়ির নিচে রাখবেন। ওই বাদশা যখন রাসূলের কায়নাতের চুলটা নিয়ে যখন ওনার পাগড়ির নিচে রাখলেন, সাথে সাথে ওনার মাথা ব্যথা চলে গেল। সুবহানাল্লাহ।
তাহলে আমাদের কাছে নবীর চুল আসাও সম্ভব নয়, নবীর উজুর পানি আসাও সম্ভব নয়। এমন রবায়াত আছে আমাদের প্রস্রাব গুলা গন্ধ হয়, আমরা প্রস্রাব করলে মানুষ ওই দিক দিয়ে হাঁটতে চাই না। আমার রসুলের কায়নাত তখনকার যুগে এরকম অত্যাধুনিকতা ছিল না। রসুলের কায়নাত যখন একদিন ঘরের মধ্যে প্রস্রাব মুবারক ত্যাগ করলেন, এখান থেকে শিক্ষা হচ্ছে যে জিনিসগুলা রসুলের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, রসুলের সাথে যখন একটা কাপড় বেঁধেছে ওটাকে কাপড় বলা যাবে না, রসুলের সাথে যখন বেঁধেছে ওটাকে বলতে হবে কাপড় মুবারক। পানি ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ছিল, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত রসুলের কায়নাতের সাথে লাগে নাই, ওই পানি যখন রসুলের কায়নাতের শরীর মুবারককে স্পর্শ করেছে বলতে হবে ওটাকে পানি মুবারক। আরেকটা পাশ দিয়ে যখন আমার রসুল একটা লবণাক্ত কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, আমার রসুল ওই লবণাক্ত পানির মধ্যে থুতু নিক্ষেপ করার কারণে ওই লবণাক্ত সমুদ্র, ওই লবণাক্ত কূপটা মিঠা পানিতে পরিণত হয়েছে। আমরা সিন্ডারি দিলেও হন দিল মিডল চুনো, তাই রসুলকে আমাদের মতো বলা যাবে। রসুলের কায়নাত যখন প্রস্রাব মুবারক ত্যাগ করলেন, আমার রসুলের কায়নাতের একজন বিবি কিংবা একজন রসুলের কায়নাতের বাড়ি ওই প্রস্রাব মুবারক গুলোকে পান করলেন। আমার রসুল যখন সকালবেলা হলো জিজ্ঞেস করলো, আমি যে প্রস্রাব মুবারক গুলো এখানে করে রেখেছিলাম এগুলো কোথায়? ওই বিবি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাতে যখন পানির তৃষ্ণা লেগেছে আমি রসুল ওই পানিগুলো পান করেছি যেগুলো আমি বাটির মধ্যে পেয়েছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এমন সুমিষ্ট পানি পান করেছি যেই পানিগুলো আমি কোনোদিন পান করি নাই। সুবহানাল্লাহ। নবী আমাদের মতো, নবী আমাদের মতো নয়। নবীর প্রস্রাব মুবারক খাওয়ার পর আমার রাসূল দোয়া করেছেন, হে আমার বিবি, তুমি আমার প্রস্রাব মুবারক পান করেছ, আমার প্রস্রাব মুবারক পানের সদকায় আমি তোমার জন্য দোয়া করছি, কিয়ামত পর্যন্ত যারা যারা তোমার বংশের মধ্য দিয়ে আসবে ওই ওদের শরীর থেকে সুগন্ধি বের হবে। তাহলে নবী এটা আমাদের মতো হয়ে এসেছে কেন? আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আমাদেরকে কেননা আপনি যদি একটা গরুকে শিক্ষা দিতে চান, গরুকে আপনি সারা জীবন যদিও শিক্ষা দেন সে অবাধ্য হবে, কারণ যে জাত সে জাতকে শিখাইতে পারে। জিনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেভাবে জিন লাগবে, গরুকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আরেকটা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গরু লাগবে। ঠিক তদ্রুপ মনুষ্য জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার নবীকে আল্লাহ মানুষের অবয়ব দিয়েছেন আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আসলে নবীর কোনো কিছু আমাদের সাথে মিল নাই, দেখতে শুনতে আমাদের মতো। আমাদের নবী খেয়েছেন, আমরাও খাই, এই কথাগুলো বলা যাবে না। কেন বলা যাবে না? আমাদের নবী খেয়েছেন, আমাদের নবী মাঝে মাঝে না খেয়েও থেকেছেন, কিন্তু আমরা না খেয়ে থাকতে পারবো না। আমাদের নবীকে দেখলে ক্ষুধা নিবারণ হয়। আর যারা সাহাবায়ে কেরাম ছিল, মসজিদের আশেপাশে যারা থাকতো, মসজিদে নববীর বাউন্ডারির মধ্যে যারা ঘোরাফেরা করত, তাদের যখন ক্ষুধা লাগত, আমার নবী পাকের নূরানী চেহারায় আনোয়ারের দিকে যখন তাকিয়ে থাকত, তাদের ক্ষুধা চলে যেত। সুবহানাল্লাহ। আমাদের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ক্ষুধা আসে। আল্লাহ আমার নবীকে এমন পাওয়ার দিয়েছে, কেউ যদি আমার রাসূলের কায়নাতের সামনে সামনে বসে, যে সমস্ত সাহাবীরা আমার রাসূলের কায়নাতের চেহারা মুবারককে সরাসরি দেখত, তাদের ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহ। দশপ্র সালাত
শায়ের কত সুন্দর সুরে সুরে বলেন, যারা মসজিদে নববীর আশেপাশে থাকতো তাদেরকে বলা হয় আসহাবে সুফা। ওই আসহাবে সুফাদের কাছে যখন ক্ষুধা আসতো, আমার নবীর চেহারা দেখত, আমার নবীর চেহারা দেখে দেখে ওনারা পেলে খেতেন, না পেলে আপন ক্ষুধা নিবারণ করতেন নবী পাকের চেহারা দেখে দেখে। শায়ের কত সুন্দর করে বলেন, আসহাবে সুফা গনে পেলে খেতেন আর না পেলে ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটাতেন দেখে নবীজির চেহারা। খুদারি জলওয়া দেখারাই না নবীজির চেহারা। সালাতুনিয়া তাহলে আমি যেটা বলছিলাম, সাহাবায়ে কেরামরা আমার রাসূলকে তো সম্মান করত, রাসূলে কায়নাতের চুল দিয়ে চুম্বন করত, রাসূলে কায়নাতের উজুর পানিকে চুম্বন করত। রাসূলে কায়নাত যখন কোন গাছের মধ্যে স্পর্শ করতেন ওই গাছের মধ্যে ও চুম্বন করত। এখন আমাদের কাছে তো নবীর কোনো কিছু পাওয়ার সুযোগ নাই, আমরা যারা আশিকে রাসূল দাবি করি আমরা কি করব? আরেকটা কথা, আমার রাসূলে কায়নাতের উজুর পানি যখন সাহাবায়ে কেরামরা এভাবে প্রতিযোগিতা করে নিয়েছিল, আমার রাসূল বারণ করেন তোমরা এগুলো করিও না, তোমরা যদি এভাবে করো এগুলো বেদাত হবে, এগুলো শিরক হবে। রাসূল কথাগুলো বলেন নাই, রাসূল বলেছেন এগুলো হচ্ছে মহব্বত। তো আমাদের কাছে রাসূলে কায়নাতের উজুর পানিও আসে নাই, রাসূলে কায়নাতের থুতু মুবারকও আসে নাই। আমরা যারা আশিকে রাসূল দাবি করছি আমরা অন্তত রাসূলে কায়নাতের নাম মুবারককে চুমু দিয়ে অন্তরকে প্রশান্ত করছি। সুবহানাল্লাহ। আমরা চুম্বন কেন দিই? রাসূলকে যদি পেতাম রাসূলে কায়নাতের উজুর পানিকে চুম্বন করতাম, রাসূলের যুগের মধ্যে যদি থাকতাম রাসূলে কায়নাত চুল কাটলে ওনার চুল মুবারক নিয়ে আমরা চুম্বন করতাম। রাসূলের যুগে যদি থাকতাম রাসূলে কায়নাত যে পথ দিয়ে হাঁটতেন ওই পথকে চুমো দিতেন। এখন আমাদের এমনও চোখ নাই যেই চোখ দিয়ে নবী দেখব, আমাদের এমন কলব নাই যেই কলবের মধ্যে ধ্যান করে ধারণা করে আমাদের নবীকে কলবের মধ্যে আনতে পারবো। আমাদের কলব এত চাক্ষুষ নয়, এত পাওয়ারফুল না হওয়ার কারণে আমরা অন্তত রাসূলে কায়নাতের নাম মুবারক শোনার পর চুম্বন করে আমাদের অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করি। সুবহানাল্লাহ। চুম্বন করি যে এটা কোনো খারাপ কিছু? তাহলে যদি সাহাবায়ে কেরামরা রাসূলে কায়নাতের চুল মুবারককে চুম্বন করলে, রাসূলে কায়নাতের উজুর পানিকে চুম্বন করলে, রাসূল যে বলেন নাই এভাবে করিও না, এভাবে করলে বেদাত হবে, রাসূল যখন ওদেরকে বারণ করেন নাই, তাহলে আমাদেরকেও কেউ যদি বারণ করে আমরা তাদের পথে হাঁটবো? নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे गौसिया या गौसुल आजम दस्तगीर। प्रधान वक्तार আগমন শুভেচ্ছার স্বাগত। মারহাবা মারহাবা। ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে আজকে নুরানি মিলাদ মাহফিলের সম্মানিত প্রধান বক্তা মুজাহিদে মিল্লাত উলামায়ে আহলে সুন্নাত সুরত বিবি চৌধুরানী জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা ফেরদৌস আলম আল কাদেরী সাহেব।
ফেরদৌসুল আলম আল কাদেরী সাহেব হুজুরকে হুজুরের আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। নবীকে আমাদের মতো মনে করা এগুলো মুসলমানের শব্দ নয়। কোরআনে কারীম বলছে সূরাতুল মুমিনুনের মধ্যে নবীকে আমাদের মতো কারা বলে? وقال الملأ من قومه الذين كفروا যারা কাফের ওয়াকাযযাবু বিলিকাইল আখিরা যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করবে ওয়াছফনাহুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া মা গাদা ইল্লা বাশারুম মিসলুকুম। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেন নবীকে আমাদের মতো তারাই বলছে। নবীও কাই আমরাও কাই, নবীও বিয়ে করেছেন আমরাও বিয়ে করেছি। এই কথাগুলো কোরআন বলছে, এগুলো তাদের মুখ থেকে বের হয়। যাদের মুখ থেকে বের হয় তারা হয় কাফের। তারা কোরআন নবী আমাদের মতো সাধারণ, এই কথাগুলো কাফেরদের কথা। আমি আমার কথাকে গুছিয়ে শেষ করে দিচ্ছি 2-4 মিনিট। আল্লাহ কোরআনের আয়াতের মধ্যে বলেন কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া। নবী আমাদের মতো আল্লাহ কেন বলেছেন? আল্লাহ এখানে ভেঙে দিচ্ছেন ইউহা ইলাইয়া, নবীর কাছে ওহী আসে। আমি যে স্থানের মধ্যে জামিয়ার মধ্যে পড়ি, আমার উস্তাদ যদি আমাকে বলে এই ছেলেটা কিছু জানে না, দামিশ, এটা দলিল হবে। আমি যদি নিজে নিজে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি আমি কিছু জানি না, এটা দলিল হবে? কথা বলেন না। আমি যদি সারাদিনও আপনাদের সামনে বলি আমি তোমাদের মতো, এটা দলিল হবে না। এটা হবে আজে এনকাসারি, নিজেকে ছোট করার একটা বহিঃপ্রকাশ। তাই নবী আমাদের মতো বলেছেন কেন? নিজেকে মানুষের মধ্য থেকে দাঁড়িয়ে মানুষের সাথে এক কাতারে রেখে ইসলামকে ফেলানোর জন্য, ইসলামকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ যখন আমার নবীকে ডাকছেন, নবী যখন আমি যে কথাটা বলছি, আমার উস্তাদ যদি আমাকে বলে এই ছেলেটা কিছু জানে না, এটা দলিল হবে, আমি বললে দলিল হবে না। আল্লাহ যখন আমার নবীকে বলতেন আমার নবী কিছু জানে না, কিংবা আমার নবী তোমাদের মতো, এটা দলিল হতো। কিন্তু আল্লাহ এমন একটা মুকাইয়াত করে দিচ্ছেন, এমন সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কুল, আপনি বলুন আপনি তাদের মতো। আমি আল্লাহ যখন আপনাকে ডাকছি তখন ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা। আমার নবীকে আল্লাহ যখন ডাকছে তখন মুবাশশির ডাকছে, তখন নাযীর ডাকছে। আমার আল্লাহ যখন আমার নবীকে ডাকছে ইয়াসিন ডেকেছে। আমার আল্লাহ যখন আমার নবীকে ডেকেছে মুজাম্মিল ডেকেছে, মুদাসসির ডেকেছে। তাইলে নবীকে আমাদের মতো বলা, এখানে আরেকটা ইন্নামা, এগুলা গ্রামারের ভাষা, হরফে হাসর বলা হয়। তাইলে নবী যদিও বলে আমি তোমাদের মতো, এগুলো আমাদের বলা যাবে? কারণ এটা নবী বলেছেন। কারণ যারা কাফেরে মক্কা ছিল, কুফারে মক্কা ছিল, তারা মনে করেছিল নবী যেটা হবে এটা কোনো সাধারণ মানুষ হবে না, এটা মনে হয় আল্লাহর নূরানী ফেরেশতা হবে। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো থেকে মানুষকে বের করে আনার জন্য আল্লাহ নবীকে নবীর জবানে পাক দিয়ে বলার জন্য ঘোষণা দিচ্ছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, মানুষকে আপনি আপনার কাছে যে ধর্ম ইসলাম দেওয়া হয়েছে ওই ধর্মটাকে পৌঁছানোর জন্য সাময়িকভাবে আপনি তাদেরকে বলুন আপনি তাদের মতো। কেন? কিন্তু এগুলো মুসলমানের ভাষা হবে না। আল্লাহ আরেক আয়াতের মধ্যে নিষেধ করে দিয়েছেন সূরাতুল মুমিনুনের মধ্যে।
আল্লাহ বলছেন যারা কাফের হবে তারা মনে করবে নবী আমাদের মতো, নবী যদি আমাদের মতো হয় আমরা হাতকে এভাবে সারা দিল যদি প্রসারিত করে রাখি আমাদের হাত থেকে কখনো পানির জন্য আসবে না। আমার নবী যখন হাতকে এভাবে করেছেন হাত দিয়ে পানির জন্য বহিত হয়েছে। আমার নবী যখন লবণাক্ত কূপের মধ্যে যখন থুতু নিক্ষেপ করেছেন আমার নবী পাকের থুতু নিক্ষেপের কারণে ওই সমস্ত লবণাক্ত পানি পবিত্র হয়ে গিয়েছে, মিষ্টান্ন হয়ে গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরামরা রাসূল কায়নাতের চুলকে চুম্বন করলেন, আমাদের চুলকে কেউ চুম্বন করবে না। রাসূল কায়নাতের ঘাম মুবারককে, রাসূল কায়নাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে সাহাবায়ে কেরামরা যেভাবে সম্মান করেছে এভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই রাসূল কায়নাতের অন্তর আমাদের অন্তরকে রাসূলমুখী করুক, রাসূল কায়নাতের শান ও আজমতকে যথার্থ সম্মান করার তৌফিক দান করুক। সকলে বলুন আপনি যদি নবীকে আমার মতো মনে করেন কিংবা রাসূল কায়নাতের শানে বেয়াদবি হয়, সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতে কাউকে টাকা দিতে হয় না। আপনি যখন নবীকে বলছেন আমার মতো আপনার নামাজও নাই। আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন আনতাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, তোমরা যখন নবীকে আমার মতো ধারণা করেছো রাসূল কায়নাতের জিসমে আতহারকে যখন তোমাদের সাথে তুলনা করেছো তখন মনে রাখবা তোমাদের ঈমানও সেখানে শেষ, তোমাদের আমলও শেষ। ঈমান আমল টিকবে রাসূল কায়নাতের সম্মানে স্পষ্ট এমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে যেই শব্দগুলো ব্যবহার করলে রাসূল কায়নাতের শানে বেয়াদবি হবে না। আপনি যদি রাসূল কায়নাতের চুলকে চুল মুবারক বলেন কাউকে টাকা দিতে হবে, কিন্তু আপনার কাছে যে সম্মানটা বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনার কারণে রাসূল কায়নাতের যে সুন্দর একটা সুস্পষ্ট শব্দ সম্মানী শব্দ এসেছে আল্লাহ এই শব্দটার কারণে, কারণ আমি কিছু মানুষ আছে রু বের করার সময় ছিপে ছিপে বের করে, আর কিছু মানুষ দেখবেন মানুষ মারা যাওয়ার সময় কিছু মানুষ হাসে, কিছু মানুষ মারা যাওয়ার সময় কাঁদে। হাদিসে মুকাদ্দাসের মধ্যে দেখা যায় একজন মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় শুয়ে যায় তার কাছে দুইজন শয়তান আছে, একজন শয়তান তার বামে আরেকজন শয়তান তার ডানে। আল্লাহ সমস্ত আশিকে রাসূলকে জিবরাইলের মাধ্যমে সহযোগিতা করে। বাম পাশে যিনি শয়তান আসে ওই শয়তান ওই মৃত ব্যক্তিকে বলে তুমি ইসলাম ছেড়ে দাও, তুমি নাসারা হয়ে যাও। ডান পাশেরটা বলে তুমি ইহুদি হয়ে যাও। ওই ব্যক্তি যখন রাসূল কায়নাতের উপর পরিপূর্ণ ঈমান রাখবে, মহব্বত রাখবে, আল্লাহ তাকে জিবরাইলের মাধ্যমে সহযোগিতা করবে। কোরআনে কারীমের মধ্যে যদি গবেষণা করলে দেখা যায় কোরআন বলছে ওয়ান্নাজিআতি গরকা, কিছু মানুষের রূহ চিপিয়ে চিপিয়ে বের করা হবে। সেজন্য কিছু মানুষ রূহ যাওয়ার সময় কাঁদে আর কিছু মানুষ রূহ যাওয়ার সময় হাসে। আল্লাহ বলছে ওয়ান্নাশিতাতি নাশতা, কিছু মানুষের রূহ এমন ভাবে বের করা হবে যারা টেরও পাবে না। তাই যারা রাসূল কায়নাতের শান ও আজমতে গুস্তাখি হয়, বেয়াদবি হয়, এমন শব্দ ব্যবহার করলে ঈমানও টিকবে না, আমলও টিকবে না, সবকিছু তো যাবেই যাবে। রূহ যাওয়ার সময় ওই রূহটাকে